Hello students, I welcome you on for the online session on the subject Corporate Accounting of 3rd semester BCom, Bengaluru City University. The title of the chapter is Valuation of Goodwill and Shares, and this is the 4th chapter in the syllabus. In this session, we will be discussing about the meaning of goodwill, types of goodwill, and factors affecting the value of goodwill. The learning objective of this chapter is to enable the students to understand the various methods of valuation of goodwill and shares. So, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. And by the end of this session, you'll be able to understand the meaning of goodwill, the types of goodwill, and the factors affecting the goodwill. To start with the meaning of goodwill, it is the extra value attached to the business over and above the intrinsic value of its net assets. In other words, it is the value of reputation or good name of the business. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸುನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And coming to the features of goodwill, it is an intangible asset. So intangible asset ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It is a real asset but not a fictitious asset. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೈಜವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. It always exists with the business but it cannot exist by itself. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದೇನೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಸುನಾಮ ಅಥವಾ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Coming to the types of goodwill. So basically there are two types of goodwill, purchased goodwill and non-purchased goodwill. So purchased goodwill arises when a business concern is purchased and the purchase consideration paid exceeds the fair value of the separable net assets acquired. The purchased goodwill is shown on the asset side of the balance sheet. ಅಂದ್ರೆ ಈ purchased goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ purchased goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The second one is non-purchased goodwill or inherent goodwill. So it is the value of the business in excess of the fair value of its separable net assets. It is referred to as internally generated goodwill and it arises over a period of time due to good reputation of a business. The value of goodwill may be positive or negative. So positive goodwill arises when the value of the business as a whole is more than the fair value of its net assets. And it is negative when the value of the business is less than the value of its net assets. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುನಾಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And the third topic of the session is factors affecting goodwill. The first one is location factor. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is the main factor in deciding the value of goodwill. Whether it is situated in the urban area or the rural area or semi-urban area decides the value of goodwill. And the second one is time factor. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ if an organization is involving in the manufacturing activity or a service activity also decides the value of goodwill of a company. So generally the units which are manufacturing will have more goodwill than the other firms. The fourth one is efficiency of management. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟಾಟಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, TCS, etc. is mainly because of the efficiency of the management whose decisions always have an impact on the value of goodwill. The fifth one is past profits of the company. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರನೇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್, then in such case the company will have a good amount of goodwill or reputation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. And the other factors includes the general factors or the macro factors such as the economic conditions of the nation, inflation situations in the country, political change in the nation also have an impact on the value of goodwill of a company. The last topic for the session is need for valuation of goodwill. ಅಂದ್ರೆ ಈ goodwill ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. The first one is in the case of a sole proprietorship firm. In that, if the firm is sold to another person, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. In the case of a partnership firm, if any new partner is taken, if any old partner retires from the firm, if there is any change in profit sharing ratio among the partners, if any partner dies, if different partnership firms are amalgamated, and if any firm is converted into a company. ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಂತ ನಿವೃತ್ತರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಲಾಭವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. And in the case of a company, the goodwill is valued on amalgamation, on the absorption, on the external reconstruction, on the acquisition of majority of shares by holding company, and for the valuation of shares. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಜರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸೊ ಒಂದು
ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚು 51% ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. There are various methods of valuation of goodwill. So in this chapter, we'll be discussing about the average profit method, that again is divided into two methods: simple average profit and weighted average profit. The second one is super profit method. The third one, capitalization of super profit method. And the last one, annuity method. Thank you, students.